بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ٹاپک ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ تو الیاس علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں 2 جگہوں پر آیا ہوا ہے۔ تو یہ سورہ 37 سورہ صفات آیت نمبر 123 سے 32 تک۔ چلیے یہ پڑھتے ہیں کیا کہتا ہے یہ۔ الیاس بھی یقیناً ہی رسولوں میں سے تھا، جب اس نے اپنی قوم والوں سے کہا، کیا تم اللہ کا ڈر نہیں رکھتے؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ یعنی کہ وہ پوچھتے ہو، وہ ان کا جو بت تھا اس کا نام بال تھا، اور سب سے بڑے پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ الیاس علیہ السلام نے کہا، جبکہ اللہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی، لیکن انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ وہ لوگ یقیناً ہی عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جن کو اس نے چن لیا، اور ہم نے پیچھے آنے والے نسلوں میں اس کا اچھا ذکر چھوڑا کہ سلام ہے الیاس پر علیہ السلام۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً ہی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ دوسری جگہ پہ ان کا کیا ہے، یہ تو پہلا واقعہ 2 جگہ پہ دوسری جگہ پہ آیا کہ زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی راستہ دکھایا، یہ سب اچھے لوگوں میں سے تھے۔ انبیاء کرام کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے۔ یہ سورہ نمبر 6 میں سورہ الانعام اور آیت نمبر 85۔ کسی صحیح حدیث میں الیاس علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں ملتا، اس لیے ہم ان کو سیرت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ ان کے بارے میں آیا ہے اس کے بارے میں ہم یقیناً طور پہ کچھ نہیں بتا سکتے کہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے۔ یہ ہسٹری جو ہوتا ہے یہ پاسٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ بھی ہزاروں سال پرانا، اس میں ایگزیکٹ سینز بتانا یہ مشکل کام ہے۔ اس میں اختلاف بھی ہے، سچی باتوں میں بھی چھوٹے موٹے اختلاف بھی ہے، تو اس کو لے کے ہمیں چلنا پڑے گا۔ جو اسٹرکٹ قرآن نے کہہ دیا وہ باتیں سچی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اسٹریس دے کے کہہ گئے کہ یہ ہے وہ ہے، کیوں اللہ کی طرف سے سمجھ گئے۔ باقی جو علماء کی رائے ہوتی ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، اس میں تھوڑا ضعیف بھی ہوتا ہے، تو اس کو ہم لے کے دونوں کو لے کے چلتے ہیں۔ تو اس لیے اب کچھ ان کے بارے میں بہت بتانا جو ہے مشکل ہے۔ سورہ انعام کی آیت جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ الیاس جو ہے علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے اولادوں میں سے تھے۔ کیونکہ جو ہے اس سے پہلے کی آیات میں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر جو ہے۔ پھر ان کی اولاد سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ صفات میں بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر موسیٰ اور جو ہے ہارون کے بعد ہوا ہے علیہ السلام۔ اسی لیے کچھ علماء کا خیال ہے کہ آپ ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے۔ کون؟ الیاس علیہ السلام۔ اور آپ وہی ایلیاء ہیں جن کا ذکر تورات میں آیا ہے۔ تورات میں ان کا نام ایلیاء ان کو بولا جاتا ہے، ان کا اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کو بال نام کی جو مورتی تھی، بال نام کے جو بت تھا، اس کو پوجا کرنے سے روکا، جس کی عبادت گاہ دمشق یعنی کہ دمشق سیریا کا کیپٹل ہے، اس شہر میں پورب کی طرف، ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف میں تھی، اور اسی بال کے نام سے آج ایک شہر بن گیا ہے جس کو والبگ کہتے ہیں۔ مگر آپ کی قوم نے آپ کو اور آپ کے جو سندیش ہیں اس کو ٹھکرا دیا،
बल्कि आपको मारने की कोशिश में उतर, आप के कत्ल की कोशिश में उतर आए। इतने जालिम थे। और आप एक पहाड़ पर जाकर के छिप गए। तो आपने अल्लाह से दुआ की कि बनी इसराइल में सूखा पड़ जाए, नबी की दुआ। तो ये भी बाइबल में इसका जिक्र भी है। तो 3 साल बाद आप दोबारा बादशाह के पास पहुंचे, जिसका नाम अहाब था, और वो तो 3 साल तक वहां जंगल में छुप गए। तो बाल के जो पुजारी थे उनको जमा करने के लिए कहा। फिर आपने उनको कत्ल करवा दिया और अल्लाह से दुआ की। तब सूखा खत्म हुआ और बारिश आई। वह देखकर बहुत सारे लोग जो हैं आप पर ईमान ले आए। फिर आप जंगलों में फिर से चले गए। आपने बाद यशाया को नबी बनाया गया है आपके बाद, जिनका जिक्र आगे भी ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। हाँ, ये भी एक नबी थे। तो ऐसा लगता है कि यहूदियों ने इलियास अलैहिस्सलाम के जो बारे में बहुत सारी ऐसी बुरी और गलत गलत बातें फैला दी है। ये चीजें यहूदी करते रहे हैं पहले भी, तो जिनका उनकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं था। इसलिए कुरान ने ये बताकर कि इलियास अलैहिस्सलाम जो है वो भी एक अच्छे और सच्चे नबी थे, उनका तोड़ कर दिया है। क्योंकि ये जितना भी नबी के बारे में स्कैंडल निकाले हैं, ये इसीलिए चिढ़ भी है इनको इस्लाम से, कि ये सारा इस्लाम जो है, इनका सारा जो लिखा हुआ है, जो कच्चा चिट्ठा जो है बताता है कुरान के थ्रू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के थ्रू। तो इसलिए इनको चिढ़ है इस चीज़ों से। तो इसलिए कुरान ने ये बता करके इलियास अलैहिस्सलाम भी एक अच्छे और सच्चे नबी थे, तो उनका तोड़ तो कर चुका। लेकिन मुसलमानों ने भी अपनी तारीफ में उनमें से कुछ बातों और शामिल कर लिया। तो अब हमें चाहिए कि इन गलत बातों को उनसे मंसूब ना करें, क्योंकि कई चीज़ें जो पुरानी रिवायत में थी, जो इख्तलाफ की वजह से कुछ जो बाद में आए, कुछ ज़ईफ चीज़ें और मनगढ़ंत चीज़ें भी ले लिया गया। तो इसको उलेमा हक जो है धीरे धीरे इसको सब चीज़ें तो हटा रहे हैं, और अभी भी इस पे बहस चल रही है। तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ कहा जा सकता है वो ये है कि वो जॉर्डन के जो है ना, वो वेस्ट में, जॉर्डन के मगरिब में जुलैद नाम का एक पहाड़ की घाटी में उसका उनका जो तशीनी नाम की बस्ती में पैदा हुए थे, जॉर्डन में पैदा हुए थे। वो भेड़ बकरियां चराते और उनके बालों का कपड़ा पहनते। ज्यादातर वक्त वो जंगलों में अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। नबी की सिफत ही अल्लाह से लौ लगा रखते थे। फिर अल्लाह ने उनको नबी बनाया और अहाब बादशाह के पास अल्लाह का पैगाम लेकर गए, जो बाल का पुजारी बन गया था। उसके बाद उनके साथ वो कुछ हुआ जिसका जिक्र वो ऊपर हम लोग कर चुके हैं सारी चीजों में। इससे पहले जो कर चुके हैं ये सारा चीज हुआ। दावत के काम जो नबी उठाते थे, तो दावत की वजह से तकलीफ दी जाती थी। तो ये शॉर्ट में जो कुरान कहता है बस दुआ है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो इलियास अलैहिस्सलाम, बाकी जितना बहुत ज्यादा तफसीर अगर इसको खोला जाए तो फिर इसमें ज़ईफ और मनगढ़ंत चीजें आएगी। तो बाकी डिटेल अगर कुछ पढ़नी है तो क़ससुल अंबिया मोटी किताब है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुख्तसर इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान और कुछ उलेमा का डिटेल्स यही है, और कुछ तौरात में जो आया है। बस इंशाल्लाह अगला टॉपिक होगा हम लोग जो कह चुके हैं अली यशा अलैहिस्सलाम, इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ऑनलाइन रिसर्च को। और इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।